ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಮ್ಯಾಥ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ 2024 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸಿಗೆ 2023ಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನಿವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕವರ್, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ 5 ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ. Market economy is an economy in which the economic decisions are undertaken on the basis of market mechanism by the private sector. It is also called as capitalistic economy. Market economy functions on demand and supply conditions. Example, USA, Japan, Australia, UK, etc. In this economy, private individuals own the factors of production. Here, the profit is the main goal of business. There is least intervention of government. Features of market economy. Price mechanism plays a major role in market economy. Prices coordinate decisions of the producers and consumers. Price is determined by demand and supply in the market. No individual, organization or government is responsible for the production and distribution of pricing of goods. What is produced and in what quantities is based on the demand and profit. The producers produce those products which bring more income. In this economy, entrepreneurs select least cost combination of technology so that they can get more returns within less cost. The distribution of final goods and services based on the purchasing power of consumers. The producers produce commodities to rich as they can afford to pay more, but poor section of the society are neglected. Second important question, write the differences between total utility and marginal utility. First one, total utility. The utility is the aggregate utility derived by the consumer by consuming all the units. Marginal utility is the additional utility derived by the consumer by consuming an additional unit. Total utility is expressed as TUN is equal to sigma MUN. Marginal utility is expressed as MUN is equal to TUN minus TUN minus 1. The initial total utility is low. The initial marginal utility is high. Total utility never become negative. Marginal utility may become negative. Total utility represents utility of all the units consumed. Marginal utility represents utility of single unit. Next important question, explain isoquant with the help of the diagram. An isoquant is the set of all possible combinations of the two input that yield the same maximum possible level of output. It is also called isoproduct or equal product curve. Isoquant is the locus of all possible combinations of two inputs which results in same level of output. Concept of isoquant can be explained with the help of following table and diagram. ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ABC, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ 10,000 1 to 4, ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 4 to 1, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 10 10 10. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೇಬರ್ 0 x y,
1 2 3 4 1 2 3 4 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಕ್ಯಾಂಟ್ 1 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಐಸೋಕ್ಯಾಂಟ್ 2 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಐಸೋಕ್ಯಾಂಟ್ 3 30 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆದು ಆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ 3 ways. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ 4 labor 1 capital, combination B 2 labor 2 capital, combination C 1 labor 4 capital. All these combinations of labor and capital lie on the same isoquant, that is IQ1. We have 3 isoquants for the 3 output levels, namely IQ1 10 units, IQ2 20 units, IQ3 30 units. As in the combination D, if we fix capital for 2 units and increase labor to 3 units, output increases and we reach a higher isocant IQ2. When marginal products are positive with greater amount of one input, the same level of output can be produced only using lesser amount of the other. Therefore, isocants are negatively sloped. Next very important question, write a note on externalities. Externalities refer to the benefits or harms of an activity or activities to a firm or an individual for which they are not paid or penalized. They do not have any market in which they can be bought and sold. There are 2 types of externalities. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರು ನೀವು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. The output of the industry is taken for counting of an economy. This is positive externality. Taken for counting GDP of an economy. This is positive externality. While carrying out the production, the chemical fertilizer industry may also be polluting the nearby river. This may cause harm to the people who use the water of the river. Hence, their health will be affected. This is called negative externality. Another important question is explain the functions of RBI ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. RBI is the Central Bank of India. It came into existence in 1935 ಅಂತ ಬರೀರಿ. The main functions of RBI are as follows. 4 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ RBIದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ರೈಟ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Current account can be classified into 3 types: trade in goods, trade in services, transfer payments. 3 ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್, ನೆಟ್ ನಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಿನ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಟೂರಿಸಮ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಾರ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು 3 ಮೇನ್ ಕೆಟಗರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್: ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು FDI, ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ FII, ಆಫ್ಶೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಬಿಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಡ್, ಇಂಟರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್, ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೋನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ again one of the important question, briefly explain in what way macroeconomics is different from microeconomics. ಮೈಕ್ರೋಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. Macroeconomics is concerned with the overall performance of the economy. Microeconomics is also known as price theory. Macroeconomics is also known as the theory of income and employment. It means microeconomics studies the partial equilibrium in the economy. Macroeconomics studies the general equilibrium in the economy. Microeconomics comprises the theories of individual units such as theory of consumer behavior, theory of rent, wages, etc. Macroeconomics comprises the theories of aggregates such as theory of income, employment, investment, etc. Next important question, long run cost ಬಗ್ಗೆ. Explain the long run cost. Long run is a period in which it is possible to change all the inputs to change in the quantity of production. In the long run, all factors are variable and there is no fixed cost. So, there is no difference between variable cost and fixed cost and the total cost. The total variable costs are coincide in the long run. The cost of production incurred in the long period is called as long run cost. Therefore, two types costs are important in the long run. They are two types of long run costs are long run average cost. First one LRAC, long run average cost. Second one long run marginal cost, LRMC. Here long run average cost is the cost per unit of output in the long run. That is LRAC is equal to total cost divided by quantity of output. TC is equal to total cost, Q is equal to quantity of output. Long run marginal cost is the change in the total cost per unit of change in output. LRMC is equal to TCQ1, that is total cost of Q1 quantities minus total cost of Q1 minus 1 quantities. Next one, write a note on balance of trade. Here balance of trade is a component of balance on current account. It is the difference between the value of exports and value of imports of goods of a country in a given period of time. It is also known as trade balance. Okay. Export of goods is entered as a credit item in balance of trade, whereas import of goods is entered as a debit item in balance of trade. Here balance of trade are three types: balanced balance of payment, surplus balance of payment, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಸೋಕ್ಯಾಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ RBI ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ರೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಸಲ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ RBI ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟು, ನೋಟ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಎಗೇನ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಏನೇನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.